Hi guys, welcome to the Prasad classes. In previous lecture, we completed how to find the inverse of matrix by using the adjoint method. Today we start to learn the new topic. Topic name is a system of linear equation using the matrices and the determinant. In other words, how to find the solution of equation using the inversion method. For example, we take the two equation and we find the value of x and y, but not by using the regular method. But here we use the inversion method or the matrices to find the solution of that equation. To find the solution of the equation, we first need to write them in the matrix form. First of all, we find the coefficient matrix. For the equation first, the coefficients are 2 and -1. And for equation second, the coefficients are 3 and 2. This is your coefficient matrix. Now we multiply it by the variable matrix, means the matrix of variable, and here variable is x and y, means this is your matrix of coefficient and this is your matrix of variable, and we need to multiply them to find the matrix of constant. And here the constant is 4 and 13, and this is your matrix form of the following equation. परंतु महत्त्वाचं असं की याला आपण मॅट्रिक्स फॉर्म असं का म्हणतो. या प्रश्नाचं जर आपल्याला उत्तर हवं असेल तर फर्स्ट ऑफ ऑल आपल्याला ह्या दोघं मॅट्रिक्सचं मल्टिप्लिकेशन करावं लागणार. तुम्हाला मल्टिप्लिकेशन आठवतं आहे का? जर आपल्याला दोन मॅट्रिक्सचं मल्टिप्लिकेशन करायचं असेल तर फर्स्ट ऑफ ऑल आपल्याला त्या मॅट्रिक्सची ऑर्डर चेक करावी लागते. म्हणजे जसं की या मॅट्रिक्सची ऑर्डर असणार 2/2, या मॅट्रिक्सची ऑर्डर असणार 2/1, मीन्स 2 रो 2 कॉलम अँड 2 रो 1 कॉलम. Here second and third number is same. It means that matrices are the compatible for the multiplication. जर या दोघं मॅट्रिक्सचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर येणाऱ्या रिझल्टिंग मॅट्रिक्सची ऑर्डर असणार फर्स्ट नंबर बाय फोर्थ नंबर, मीन्स 2/1. It means that we need to multiply the first row of that matrix with the first column of that matrix and write the product here. Then next one, second row of that matrix multiply with the first column of that matrix and write the product here. And when you multiply the first row with the first column, then we get the 2x minus y, and when you multiply the second row with the first column, then we get 3x plus 2y, and this is your product of that matrix, which is equals to constant matrix, means 4 and 13. Now you understand why we called it matrix form, because of as the two matrices are equal, it means that 2x minus y, which is equals to 4, and 3x plus 2y, which is equals to 13. म्हणजे पुन्हा एकदा तेच इक्वेशन मिळतात जे इक्वेशन आपण घेतले होते. Therefore we called it matrix form. Now without wasting time, let's go to our important topic. याच मॅट्रिक्सला पुन्हा एकदा आपण ax इक्वल्स टू बी या फॉर्ममध्ये सुद्धा लिहू शकतो. म्हणजेच दिस मॅट्रिक्स इज इक्वल्स टू ए, दिस मॅट्रिक्स इक्वल्स टू एक्स, अँड दिस मॅट्रिक्स इज इक्वल टू बी. म्हणजे ax इक्वल्स टू बी. आता बघा लक्ष द्या, इथे जो एक्स म्हणजे जो व्हेरिएबल मॅट्रिक्स हा इंटरेस्टेड काय, तर हा मॅट्रिक्स आपल्याला एक्स आणि वायची व्हॅल्यू देणार आहे. म्हणजे बघा लक्ष द्या इकडे, टू फाइंड द सोल्युशन ऑफ इक्वेशन वी मल्टिप्लाय द बोथ साइड बाय ए इनवर्स और विथ ए इनवर्स. इट मीन्स दॅट ए इनवर्स इंटू एक्स अँड ए इनवर्स इंटू बी. अँड वी ऑल नो when you multiply the a inverse into a, then we get identity matrix, means I into x, which is equals to a inverse into b. And we all know when identity matrix is multiplied with the any matrix, then we get again that matrix. It means that it will become x, which is equals to a inverse into b, and this form help us to find the solution of the given equations. बघा लक्ष द्या, पुन्हा एकदा सांगतो की नेमकं आपण केलं काय. फॉर एक्झाम्पल वी टेक द टू इक्वेशन अँड वी हॅव टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ एक्स अँड वाय बाय युझिंग द डिटर्मिनंट अँड मॅट्रिक्स. इट मीन्स दॅट इन्व्हर्जन मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल काय करणार, तर दोघं इक्वेशन्सला आपण मॅट्रिक्स फॉर्ममध्ये लिहिणार. मॅट्रिक्स फॉर्ममध्ये म्हणजेच काय, तर बघा लक्ष द्या, ए एक्स अँड बी, अर्थातच ए टाइम्स एक्स विच इज इक्वल्स टू बी. त्यानंतर आपण काय केलं, दोघं बाजूला म्हणजे एल एच एस आणि आर एच एसला ए इनवर्सने मल्टिप्लाय केलं. त्यामुळे आपल्याला काय मिळालं, एक्स विच इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी. आपल्याकडे एक्स म्हणजेच व्हेरिएबल मॅट्रिक्स आपल्याकडे आहे आणि बी म्हणजेच कॉन्स्टंट मॅट्रिक्ससुद्धा आपल्याकडे आहे, परंतु ए इनवर्स आपल्याकडे नाही. त्यामुळे आपण फर्स्ट ऑफ ऑल काय करणार, तर ए इनवर्स फाइंड करणार. टू फाइंड द ए इनवर्स बाय adjoint मेथड, द फॉर्म्युला इज ए इनवर्स विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनंट ऑफ ए इंटू adjoint ऑफ ए, अँड वन ऑफ द कंडिशन इज डिटर्मिनंट of a does not equals to 0. So
First of all, we find the determinant of A. We all know how to find the determinant. Determinant of A, which is equals to 2 into 2 minus 1 into 3. 2 into 2, 4, minus 1 into 3, minus 3, 4 plus 3, which is equals to 7. Determinant is 7. It means that your A inverse is exists. To find the adjoint of 2 by 2 matrix, we have the one shortcut trick. एक सोपी पद्धत अशी, तर बघा लक्ष द्या इकडे, तर सिम्पली फक्त काय करायचं, तर डायगोनलला असलेल्या एलिमेंटची जागा इंटरचेंज करायची आणि बाकी उरलेल्या एलिमेंटची साईन काय करायची, चेंज. डायगोनलला असलेले एलिमेंट म्हणजे 2 आणि 2 यांची जागा काय करणार, इंटरचेंज करणार आणि उरलेले एलिमेंट म्हणजे -1 आणि 3 यांचे साईन काय करणार, चेंज. -1चा होणार +1 आणि +3चा होणार -3 अँड दिस इज युअर ॲडजॉइंट ऑफ ए. एकदा का ॲडजॉइंट मिळाला आणि डिटर्मिनंट मिळाला की आपण काय काढणार, ए इन्व्हर्स काढणार. By putting all the values, we get A inverse which is equals to 1/7 into 2 1 - 3 2. परंतु एक गोष्ट लक्षात ठेवा, ए इन्व्हर्स फाइंड झाल्यानंतर 1/7 म्हणजे कोणताही रेसिप्रोकल असला तरीसुद्धा मॅट्रिक्समध्ये मल्टिप्लाय करण्याची घाई करायची नाही. आधी सर्व व्हॅल्यूज ह्या फॉर्ममध्ये काय करणार, ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये काय करणार, आपण पुट करणार. बघा लक्ष द्या इकडे, एक्स म्हणजेच काय, तर व्हेरिएबल मॅट्रिक्स विच इज इक्वल्स टू ए इन्व्हर्स आपण आत्ताच काढला तो पुट करणार आणि बी म्हणजेच काय, तर कॉन्स्टंट मॅट्रिक्स म्हणजेच 4 and 13. एकदा का सर्व व्हॅल्यू पुट झाल्या की त्यानंतर आपण काय करणार, 1/7 जसाच्या तसा आणि उरलेल्या दोघंही मॅट्रिक्सचा आपण प्रोडक्ट फाइंड करणार. परंतु त्या अगोदर त्याची ऑर्डर आपल्याला चेक करावी लागणार. याची ऑर्डर तुमची येणार 2/2, याची ऑर्डर तुमची येणार 2/1. जर नीट बघितलं तर लक्षात येणार की सेकंड आणि थर्ड नंबर दोघांचा सेम दिसतोय. याचा अर्थ काय की दोघंही मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशनसाठी कम्पॅटेबल आहेत. त्या दोघांचा रिझल्टिंग मॅट्रिक्सची जी ऑर्डर असणार ती असणार फर्स्ट नंबर बाय फोर्थ नंबर अर्थात 2/1. याचाच अर्थ काय की त्या मॅट्रिक्समध्ये आपल्याला मिळणार 2 रो आणि 1 कॉलम. बघा लक्ष द्या, इफ यू वॉन्ट टू फाइंड द एलिमेंट ऑफ दॅट पोझिशन देन वी हॅव टू मल्टिप्लाय 2 into 4 plus 1 into 13 means 2 into 4 8 plus 13 which is equals to 21. And if you want to find the element of that position then we have to multiply -3 into 4 plus 2 into 13 means your final answer is 14. बघा लक्ष द्या, आता आपण 1/7 ने आतमध्ये काय करणार, मल्टिप्लाय. काही जणांच्या लक्षात आलं असेल की मी आधी 1/7 ने ए इन्व्हर्सच्या ठिकाणी का मल्टिप्लाय केलं नव्हतं, ते बिकॉज ऑफ जर आपण मल्टिप्लाय केलं असतं तर आपलं मल्टिप्लिकेशन डिफिकल्ट झालं असतं, कारण प्रत्येक एलिमेंटच्या रेसिप्रोकलला 7 आला असता आणि आपलं मल्टिप्लिकेशन अजून डिफिकल्ट झालं असतं. असो बघा लक्ष द्या, आता आपण काय करणार, 1/7 ने 21 आणि 14ला मल्टिप्लाय करणार. 1/7 मल्टिप्लाय बाय 21 वी गेट 3. देन नेक्स्ट 1/7 मल्टिप्लाय बाय 14 वी गेट 2. अँड दिस युअर फायनल मॅट्रिक्स. बाय इक्वेटिंग LHS and RHS we get x equals to 3 and y equals to 2. This is your final answer or the solution of the given equation by inversion method. बघा काय केलं आपण, दिलेल्या इक्वेशनला फर्स्ट ऑफ ऑल आपण मॅट्रिक्स फॉर्ममध्ये लिहिलं, त्यानंतर हा फॉर्म फाइंड आउट केला, त्यानंतर ए इन्व्हर्स काढला, ए इन्व्हर्सला कॉन्स्टंट मॅट्रिक्स बरोबर मल्टिप्लाय केलं आणि बाय आफ्टर द इक्वेटिंग वी गेट द फायनल आन्सर.